Welcome to this class. A very good afternoon to all. शुभ अपराह्न. आज आम गोटे पेपर आरंभ करने को जाऊँ. BHIC 113. Name of the paper is The History of India. 8th. I think this is your section 8. And the topic of this paper, it covers the duration from 1857 to 1950. आमे यदि आक्षरिक भाव में समयटा को गणना करू ताहले आसीबो हमर 1857 रु 1950 ऑलमोस्ट 93 वर्ष आमे सेटा को हाराहारी भाव 100 वर्ष धरि पारू. एवं द क्वेश्चन इज जेटा 1850 रु न हेई 1860 रु न हेई why it starts from 1857 or 1857 when we are going to when we are going to start with history of India, it is mainly the history of British rule in India. भारत रे इंग्रेज शासन आरंभ जोटा को आमे आधुनिक भारत इतिहास कहू सेटा को आमे कहूछु कोन ना द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मॉडर्न फेज. एवं द ईयर 1757 1757 टा गोटे इंपोर्टेंट ईयर जो समय रे की गोटे विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू इंडिया. से माने आसीथिले इंग्लैंड रो अन्य बहु यूरोप रा देश माने जेते बेले वास्को डा गामा इन 1498 डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया. वास्को डा गामा जेते बेले यूरोप महादेश रु आसी से भारत को जलपथ आविष्कार कले. तापरे स्पेन, पोर्तुगाल, नेदरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड परि देशरु सब वर्तमान आसिले ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम स्वीडन, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम पोर्तुगाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम हॉलैंड. माने समस्त आसिले एवं इंग्लिश माने आस्तिले इन द ईयर 1600. उद्देश्य कोन थिला ना भारत सहित व्यवसाय वाणिज्य करिबा. किंतु समयर प्रभाव रे भारतर दुर्बल राजनैतिक अवस्थार सुयोग नहीं यूरोपीय शक्ति माने देशर आभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप कले एवं परिस्थिति एमिति हैला जे 1757 मसिया रे सेतबेले इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थांती रॉबर्ट क्लाइव से बंगदेशर नवाब सिराजुद्दौला सहित पलासी बोली गोटे स्थान रे से युद्ध करी से परास्त कले. एवं आफ्टर डिफीटिंग the Nawab of Bengal, the foundation of English East India Company was given in India. तेणु भारत रे इंग्रेज शासन रो मूलदुआ पड़िथिला 1757 मसिया रे नवाब सिराजुद्दौला कर पराजय परे. आ मन रख सेतबेले ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे घरोई कंपनी थिला. 1757 रु 1857 the first 100 years of the rule of English East India Company से माने प्रथम 100 वर्ष जते बेले तांकर आरंभ हला इंग्रेज शासन 1757 मसिया रु एवं इंग्रेज शासन माने भारत रे तार मूलभित्ति आरंभ हला एवं एई प्रथम 100 वर्ष 1757 रु 1857 रे से माने भारत रो अधिकांश अंचल को धीरे धीरे राजनैतिक भाव रे हस्तगत कले एवं एमिति भाव रे शासन प्रदान कले जे भारतीय माने निपीड़ित अत्याचारित से माने भलो लागि नथिला. द इंडियंस रेस्ट देयर वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ए रिवोल्ट. तेणु तांकर साम्राज्य विस्तार तमर फर्स्ट टॉपिक तमे जानि छ द कोर्स स्ट्रक्चर रे तमर अछि 21 टा यूनिट एवं प्रथम जोटा अछि यूनिट टा द इफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म. कोन ता अर्थ कोन इफेक्ट्स माने प्रभाव कौन हला इंपीरियलिज्म. कौन इंपीरियलिज्म हला साम्राज्यवाद. एटा गोटे आदर्श एटा गोटे दर्शन. कौन साम्राज्यवाद ना जो आदर्श द्वारा तमे साम्राज्य विस्तार माने साम्राज्य कहा को कह जाय अनेक गुडी राज्यर समष्टि रे सेटा हला साम्राज्य. तेणु तमे तोले बहु राज्य जय करी गोटे साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबा ता माने कोन इट इंक्लूड्स द पॉलिसी ऑफ वार एंड कॉन्क्वेस्ट.
ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଦାନତ କରି ପରାଜୟ କରି ତମେ ଆଣିବ କ'ଣ ନିଜ ଅଧୀନକୁ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉଟାକି ଇଂରେଜମାନେ ଫଲୋ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ। That's why they went on conquering the Indian states. So the policy of imperialism ଏମିତି ଭାବରେ କଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 1857 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏଇ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ 100 ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଥାନ୍ତି କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ସେ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ଶାସନ ନେଇନେଲେ ନିଜ ହାତକୁ। ତେଣୁ 1857 ଠାରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାର, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଏବଂ 1857 ପରଠାରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1885 ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଯୋଉଟା ତମର ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 4ରେ। କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାସରେ ସେଟା ପଢ଼େଇବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ବିସ୍ତାର କଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ହେଲା। ତମେ ମନେ ରଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ କାହିଁକି ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ। ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣରେ କଥା ଅଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବଶତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ହୁଏ, ତାମାନେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଖୁବ୍ ପୂର୍ବ କାଳରେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ମାନେ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ସାଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। କୋଉଟା ସାଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି। ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପୋତରେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବନ୍ଦରରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ, ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସେମାନେ ବିସ୍ତୃତ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି କେମିତି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଘଟେଇବା। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ହେଲେ, କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ତମର ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଭାରତ ରୂପକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ଟର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ହେଲା ଉପନିବେଶ। ଭାରତ ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ। ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଏ କଲୋନି ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜମ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ, ସେମାନେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦର ବିସ୍ତାର ଘଟାଇଲେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିସ୍ତାର ଘଟାଇ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଡି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଶିଳ୍ପକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ହୁଏ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଶିଳ୍ପର ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଡି ମାନେ ଶିଳ୍ପର ଯେତେବେଳେ ତମର କ'ଣ ହଉଛି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟି ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଡି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା, ଡି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ବାଧା? ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ଭାରତରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଶିଳ୍ପର
विप्लव आरंभ है बहु प्रकार शिल्प आसला बेसिकरी आसीथिला बयन शिल्प जोटा को आमे कहूछु टेक्सटाइल इंडस्ट्री तापरे परे यूरोप रो अन्य देश जर्मनी फ्रांस स्पेन एगुड़े आस्ते आस्ते इंडस्ट्री आसला से माने जिते भारत वर्ष को आसिले भारत वर्ष तो इंडस्ट्री आसी ना से पर्यंत आमर से पर्यंत हैंडमेड आमर से हस्तशिल्प ही रही से माने वर्तमान आसिले भारत को देश निजर घर द्वार छाड़ी आसी कहीं पैसा से माने एठी देखिले प्रथम कथा हम बजारटा को आमे हस्तगत कर पूरा एकचाटिया करू मनोपोली करूँ बजारटा को मनोपोली करने आम जिनस सब एठिके आसवा दरकार एवं कौन कले ना विशेष करी एई जो तांकर बेसी भाव रे थिला कोन ना बयन शिल्प बा लुगा कल सब लुगा कल को जीवा पे प्रथम कोन दरकार तमर कंचा माल तुला तेणु से माने कोन कले ना भारत रो वर्तमान तुला नहीं गले खूब कम दाम रे नहीं गले कम दाम रे नहीं कि ताकर जो सब अच्छी शिल्प जो बयन शिल्प रो शहर लांकाशायर मैनचेस्टर सेठी मेसिन अच्छी मेसिन रे लुगा हे गला पुणी भारत बजार को नहीं आइले ए पाखे गोटे पाखे भारतीय तंती मोटा तंत बुणा लुगा जोटी आकर्षणीय नुह बिक्री होची से पाखे पतला विभिन्न प्रकार छापा मेसिन मेड क्लथ जो मेसिन बुणा लुगा बिक्री होची तमे जने ग्राहक तमे कोटा किनिबो तमे स्वाभाविक भाव किनिब कौन ना मेसिन मेड क्लथ तेणु आस्ते आस्ते भारतीय बजार से निजर एकचाटी आधिपत्य विस्तार कले सहित भारतीय शिल्पी मैंने आम फकीर मोहन कौन लिखुं भारत जो अवस्था देखी मैनचेस्टर तंती लुगा बुणुंट आंभ मान सकाशे बुड़ू तंती वंश हेउ सर्वनाश आमे जीवु वनवासे आमे कौन करूँ भारतीय मैंने आम तंती वंश बुड़ीगला यहाँ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख आमर जो हैंडमेड उइभिंगटा आस्ते आस्ते कौन है पतन घटला दैट इज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन उइभिंग और इंडियन हैंडीक्राफ्ट तेणु इंडियन जो हैंडस्पोन क्लथ से आस्ते आस्ते हो गला कौन से गुड़ार अवक्षय आसला तेणु डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बर्तमान आमर हवा द्वारा आहरी गोटे बड़ कथा लुण लुण आमर जोटा हाथ हाथ में आम मारुलु जो से लुण को बंद करदे तांकर सेठी जो लुण मरा होता ताकू आनिक माने जो मार्केटा को बजारटारे आम एक छात्राधिपति होबू एगुड़ा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तापर कौन आमर आसूची कौन ना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर माने कृषि व्यवसायीकरण कौन कृषि व्यवसायीकरण इंग्रेज माने आसवा पूर्वर आम देशर जो ये माने कृषक माने आमर कौन हम आमर भात डाली यही तो आमर जो फल डाली जातीय फसल आउ चाउल आउ तमर पंजाब पाखे गहम माने आमे जेतिकी आमर खाइबारी आमे ताकू ही करूथुलु किंतु एमानकर प्रथम दरकार नील नील माने नीलबड़ी जोटा आम लुगारे दौ कहीं बयन शिल्प से बहुत लुगा कल से जो लुगा तैयारी हो नीलबड़ी दरकार नीलबड़ीटा कौटू हुए नीलबड़ीटा जमी चाष करी हुए एवं से जो जमी चाष करा हबो आमर चाषी जो कृषक मैंने से अभ्यस्त नथिले एवं थरे तुम नीलबड़ी चाष कले इंडिगो प्लांटेशन कले जमीर उर्वरता नष्ट हो जाए से माने करने को चाहू नथिले ताकू जोर करी करागला माने तापर कौन है ना वर्तमान तमे गोटे ट्रेडिशनल पारंपरिक शस्य उत्पादन आ गोटे अर्थकारी फसल उत्पादन गोटे पारंपरिक फसल कौन आमर धान गहम डाली बिरी मुग एगुड़ा तो किंतु तमे वर्तमान कह मु आजिकल जमी चाषी मैंने कौन चाष करुचु ना मु सूर्यमुखी चाष करुच्ची सूर्यमुखीटा तो खाइबार नहीं किंतु कौन से कर से तेल बाहर कर तमे कौन करुच ना मोर बर्तमान छतु चाष होची एगुड़ा है कैश क्रॉप पैसा आसो से मैंने सेमती बाध्य करें कौन ना आखु चाष कर आखु चाष कले कौन हम चीनी बाहर से गोटे है कैश क्रॉप आमर पारंपरिक जो फसल को से माने बदले से माने वर्तमान चाहिए अर्थकारी फसल को आउ ये करने को तेणु ये जो आमर कौन हो गला नॉन फूड प्रोडक्ट्स
ଆମେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମାନେ ପାଉଥିଲୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବାହାରିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଣିଆ, ସେମାନେ ବନିଆ କହନ୍ତି ବା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛୁ ଦଲାଲ ବା ମହାଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଦଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ବାହାରିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦିଅ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଇ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇସା ନଥିଲେ ଆମେ ପାଖରୁ ବି ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବେ। ଗୋଟେ ମହାଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା ତମ ବହିରେ ଅଛି ବାନିଆ। ବାନିଆ ଏଠି ବଣିଆ ନୁହଁ, ବଣିଆ ହେଲେ ତ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ ବା ତମର ଯୋଉମାନେ ଅଳଙ୍କାର କରନ୍ତି ବଣିଆ, ନା ସେଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଲା ବାନିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ମହାଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ଏଫେକ୍ଟସ ଅଫ କଲୋନିଆଲିଜମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ। ତମେ ବହୁତ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତ ଆଉ ଯାହା ହଉ ନ ହଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା କାଟିଗଲେ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀଟି ଆଉ ଉଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଏମିତି ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲୁ ବା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଯେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥନୀତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନେକଟା ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଯୁଗ। କାରଣ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ପଞ୍ଜଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଜଣେ ଐତିହାସିକ କହିଲେ ଦ ଇଂଲିଶ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସ୍ପଞ୍ଜ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ? ସ୍ପଞ୍ଜଟାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣିଟା ସୋକ୍ କରିନିଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ। ସେମାନେ ସେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସ୍ପଞ୍ଜ। ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭାବରେ ଭାରତର ସବୁ ଧନରତ୍ନକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବା, ଇଂରେଜ ମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ମାଡ୍ରାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ନାଁ ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା। ସମୁଦ୍ର ବାଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବେ, ଲଣ୍ଡନକୁ। ତାଙ୍କ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ, ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଲଣ୍ଡନ। ଲଣ୍ଡନ ହେଲା ଯୋଉ ଟେମ୍ସ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଠୁ କହିବେ ଦ ଇଂଲିଶ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସ୍ପଞ୍ଜ, ଡ୍ରଇଂ ଅଫ୍ riches from the bank of Ganga and squeezing it up on the bank of the river Thames. ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ପଞ୍ଜଟା ବୁଡ଼ା ହେଲା। କଲିକତା ଥିଲା, କଲିକତାଟା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଜାହାଜ ବୋଝେଇ ହେଲା ଧନରତ୍ନରେ, ସ୍ପଞ୍ଜ ଭାବରେ ସେଟା ଚାଲିଗଲା ଟେମ୍ସ ନଦୀ କୂଳକୁ, ଏବଂ ଟେମ୍ସ ନଦୀ କୂଳରେ ଲଣ୍ଡନ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ଧନ ସବୁ ସେମାନେ ଅବତରଣ କରେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ became a milk cow to feed her English children while her own children were dying out of starvation. ଗୋଟେ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ବୋଲି ଭାରତ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେଲା ଭାରତ, ସେ କ୍ଷୀରଟା କିଏ ଖାଇଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଖାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ଷ୍ଟାରଭେସନରେ ବା ଉପବାସରେ ଶୋଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା ରିମାର୍କ କହିଲି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ make a very good idea that to what extent there was economic exploitation, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ, this economic exploitation, it led to the deindustrialization of India, the weaving class. ଭାରତରେ ଗୋଟେ ତନ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବେକାର ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ରହିଲେନି। they could not stand in competition with the machine made cloths of England. ତାପରେ ଆସୁଛି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏଇ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଯୋଉ ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କରାଗଲା, କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ମହାଜନ ଜନ୍ତାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତି କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗତି ଆସିଲା, ସେମିତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ଆସିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ସେଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା।
ତେଣୁ the immediate impact of colonialism on the Indians was the economic degradation, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତି। ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା 1857 ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତ ଆସିଗଲା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯିଏ କୁଇନ୍ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତମକୁ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଲି, that it was the era of darkness, the Indians were economically exploited, it was an age or it was an era of economic exploitation, economic extraction, and the Indians suffered to a considerable extent। ଗଲା ତାପରେ ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଥେଟା ହେଲା ଯେ socio religious reforms in 19th century India। The next part of my lecture ଆମେ 1857 ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 1857 ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। That means ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତମର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହଉଛି ବହି ଆଗରେ, ଫାଷ୍ଟ ବହି ଉପରେ ଦେଖ ବ୍ରାକେଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସି ଲେଖା ହେଇଛି, ସି 1857 to 1950। ସି ମାନେ କ'ଣ? ସିରକା, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୁଁ 4ଟା-5ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତାମାନେ କ'ଣ? 4ଟା ବି ନୁହଁ, 5ଟା ବି ନୁହଁ, ସେଇ ମଝି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏଇ ଯୋଉ 1857 ସିରକା ମାନେ ଆନୁମାନିକ ପାଖାପାଖି ସେଇ ସମୟରୁ ଆମେ, ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବା ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ 19th century। 19th centuryଟା କେତେ ନା 1800ରୁ ଆମେ 1900 ଦେଖିଦେବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ। 1857ଟା ତା ଭିତରେ ଗଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ହେଲା 1800 to 1815, ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ନା when we are going to discuss or to analyze the characteristics of 19th century, ଆମେ ଯଦି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କିଛି ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଟା ତମେ ମନେ ରଖ 1757ରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି 18th century। କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଗଲା ପରେ ପରେ 1800 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନର ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଟିକେ ୟୁରୋପକୁ ଚାଲିଯିବା। ତମମାନଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ା ହେଇଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ 14th 15th century ବେଳୁ, 15th ଆଉ 16th century ବେଳକୁ ୟୁରୋପରେ ତମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ରିନାସା ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ। ତମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୟୁରୋପରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହି ପଢ଼ିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ସେଇଠୁ ଆସିଲା ତମର ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି। ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା ନୂଆ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍। ଆଗରୁ କ'ଣ ହାତରେ ଆମେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ବଦଳି ଆମର ଆସିଗଲା କ'ଣ ଯେ ନୂଆ କରି ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କ'ଣ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର, ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା। ଏବଂ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହୁଛୁ, ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଇ ମହାଦେଶର ଲୋକ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ
ତମେ ଦେଖିବ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରେସି କେମିତି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆସିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଆସିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ତାପରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଲେ, ଆମ ଉପରେ ମାଲିକ ହେଲେ। ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧଯୁଗ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁଠୁ କେଉଁମାନେ ଆଗ ଲାଭବାନ ହେଲେ? କଲିକତାର ଲୋକମାନେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ 1757ରୁ 1912 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲକାଟା ୱାଜ୍ ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣ କୋଲକାତା ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 1912 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା। ତାହେଲେ କୋଲକାତାରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟେଇଲେ। ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଦେ ନାଉ ଗଟ୍ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ବି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଭାବରେ ଭରି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ରିଫର୍ମ କରିବାକୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ରିଫର୍ମ ମାନେ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର, ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛ, ସେଟା ରିଫର୍ମ ନୁହେଁ, ୟୁ ଆର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ। କିନ୍ତୁ ଧର 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମରାମତି କରୁଛ, ରିପେୟାର କରୁଛ, ଆଇ ଏମ୍ ରିଫର୍ମିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସଂସ୍କାର ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଜିନିଷ ଉପରେ ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ 4 ଜାତିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରରୁ ଏତେ ଉପଜାତି, ଏତେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି, ସମାଜଟା ଯେମିତି ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଜାତି ତା ହାତରୁ ଖାଇବନି, ସିଏ ତାକୁ ଛୁଇଁବନି, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମର ଏତେ ପ୍ରକାର, ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଟା ଅସଲ ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ, ଆମର ଏକାଗ୍ରତା, ଆମର ନିଷ୍ଠାପରତା, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଆମେ ସେଠି କେମିତି, ହେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଡିସ୍କୋ ବାଜିବ, କେମିତି ଫିଷ୍ଟ ହବ, କେମିତି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ, ଠାକୁର ପାଖରେ ବହିକୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ଯଦି ସେଦିନ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶ, ସେ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ପଢ଼ୁନା। ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଆଗେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ବହି ପୂଜା ହେଇଗଲା, ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମ କଥାରେ ବା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତର ଧର୍ମ, ଭାରତର ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାର ଦରକାର, ଏଗାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ତମେ ଭାବ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଲୋକ ମହାକାଶରେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ 3 ମାସ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ଭାରତର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯାଉଛି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଛାଡ଼। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ certain reforms in the socio-religious spheres
ତେଣୁ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେଉଁଠିକି ଦ ନ୍ୟୁଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ they felt the necessity, the need to bring certain reforms or certain changes in the existing socio-cultural structure. ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖୁଛୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନା ସଂସ୍କାର ଧର୍ମ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ଓ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ସେଇ ବେଙ୍ଗଲରୁ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ମନେ ରଖିଥିବା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ରାଜା ଏଠି ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ସେ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଏ ଉପାଧିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଶ୍ରୀ ରାଧା କ'ଣ କି ରାମମୋହନ ରାୟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କାରଣ ସେ ଉତ୍ତର ରାୟ ତେଣୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେହେତୁ ସେ ପଦବୀଟି ପାଇଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖରୁ ହି ଇଜ୍ ମୋର୍ ପପୁଲାର ଏଜ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହି ନା ବିକେମ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଭାତୀ ତାରା କ'ଣ ସେ କଲେ ନା ଏମିତି ଭାବରେ ମନେ ରଖ ସେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ ଆମର ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମର କୋଉଟା ଥିଲା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାଷାଟା ପାର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଫାର୍ସି ଭାଷା ତାକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଫାର୍ସି ଭାଷା ପାର୍ସି ନୁହଁ ଫାର୍ସି ଭାଷା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ସି ଭାଷା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କେବେ ଲେଖା ହେଲା ଜାଣିଛ 1895 ମସିହାରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟା ହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ତେଣୁ ଆମର ତ ବହୁତ ପରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପର୍ସିଆନ ବଙ୍ଗଳା ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସେଇମାନେ ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଗ୍ଲଟ୍ ସେ ବହୁ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଥିଲା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ତେଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅନ୍ଧକାର କୁସଂସ୍କାରରେ ମନ ଭରି ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରଥମ ମିତ୍ୟ ସଭା 1814ରେ ଏବଂ 1828 ବେଳକୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କରିକି କ'ଣ ନା ଆମେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଭଗବାନ ନିରାକାର ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁସଲମାନ ମାନେ କହନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ନିରାକାର ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନ ନିରାକାର ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବଟା ଭାରତ ସହିତ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବଟା ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲେ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ କାରଣ ଅନେକ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବେଦିକ ସ୍କୁଲ ଡିଏଭି ମାନେ କ'ଣ ଦୟାନନ୍ଦ କ'ଣ ଏଇ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବେଦିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜନମାନସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ହେଲା
go back to Vedas ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ବେଦକୁ ଫେରି ଚାଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ସିଏ ତ କେବେଠୁ କଥା ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଡିଏଭି ମେନଲି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଲେଜ କୁହ ସ୍କୁଲ କୁହ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଡିଏଭି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋବେଦିକ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅର୍ କଲେଜେସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ତେଣୁ ଜଣେ ହେଲେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଇଡୋଲେଟ୍ରି ଅର୍ ଇମେଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ନା ବେଦକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ରିଭାଇଭାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ହି He is just a priest in the Dakshineshwar Kali temple of Kolkata. ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମୂଳତଃ ସେ କ'ଣ ସେ ଜଣେ ପୁରୋହିତ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ତାଙ୍କର ଭାବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ ନାଁ ଥିଲା ବିଲେରୁ ସେ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିନ୍ଦୁ ରିଭାଇଭାଲିଜମ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ବାଣୀ ଅଛି ସେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଜନପ୍ରିୟ କରେଇଲେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି 1893ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଶିକାଗୋ ଆମେରିକାର ଶିକାଗୋରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ମହାସଭା 29 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କୁହ ଇସଲାମ କୁହ ଜେରୁଷ୍ଟ୍ରିଆନିଜମ୍ କୁହ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ କୁହ ଜୁଦାଇଜମ୍ କୁହ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଦେଲେ ଓନ୍ଲି 6 minutes ତାହେଲେ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତମେ କହିବ ତମ ଧର୍ମର କ'ଣ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଡ୍ରେସଟା ଥିଲା ଓ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ହିୟର ଏଠି ସମବେତ ହେଇଥିବା ମୋର ବିଶ୍ୱର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଚମକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ୟା କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଲାନି ୟେସ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କୁହେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମାତା ଏ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେଲୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଏକ ନୀଡ଼ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ନୀଡ଼ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ମାର ସନ୍ତାନ ସିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ହଉ ଆମେ ହେଲୁ ପୃଥିବୀ ମାର ସନ୍ତାନ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର ଏ ଜୋରୋଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଇଜ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ବିକଜ we believe in universal fraternity brotherhood ତାପରେ ତ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେଇଠୁ ସେ ଯେମିତି ଆମର କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ପଢ଼ ତାହେଲେ ବେଦକୁ ଫେରି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ତାର ପୂର୍ବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାକୁ ଊନବିଂଶ ଏବଂ ସେଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ
ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ରାମକୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ତମର ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ତାପରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ତମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କଥାଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ରେସନାଲିଜମ। ଯାହା କରିବୁ ଆମେ, ଯାହାକୁ ସମାଜ କୁହ, ତମର ସଂସ୍କୃତି କୁହ, ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତମେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଦବାକୁ ଯାଉଛ, ପଛ ଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କି ପକେଇଲା, ଯୋଗକୁ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ହବ କେମିତି? ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଛିଙ୍କିଲା, ମୁଁ ବା ଜାଣିଛି ଆଜି ମୋର ଖରାପ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣକ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲନି ବା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେଟା ତମ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଲା କିଏ ଛିଙ୍କିଲା, କିଏ ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକିଲା, କିଏ ମୋତେ ବିଲେଇ କ୍ରସ୍ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟାରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଜାଣିବ କ'ଣ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରେସନାଲିଜମ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜମ, ଧର୍ମୀୟ ସାର୍ବଜନୀନତା। ଆରେ ସବୁ ଧର୍ମର ତ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏକ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ, ସେ ଇସଲାମ ହଉ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ହଉ ବା ସେ ଜୁଦା ଧର୍ମ ହଉ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହଉ ବା ଜୋରଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଧର୍ମ ହଉ, କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ଯେ ସତ କହିବା ଖରାପ। କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଆମର ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି। ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ମର୍ମ ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବ? ତମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ଆମେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବରେ ଅନେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସୀମିତ ଚିନ୍ତା କରୁ। ନା, ଆମେ ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ା ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମେମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବରେ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାର ମନୋଭାବ ଆସିବ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ସିଏ ଇସଲାମ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବକୁ ସନ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ। ଏଇଟା ତ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ, ଆଲ୍ଲାହ ସିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଏ, ବୁଦ୍ଧ ସିଏ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକମ ସତ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ସତ୍ୟଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ରା ବା ସାଧୁଜନ ମାନେ ତାକୁ ବହୁ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ, ଆମେ ତାହେଲେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେସନ୍ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜମ୍ ଆମେ କାହିଁକି ଆଣିବା ନାହିଁ? ମନେ ରଖ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବା ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବେଦକୁ ଯାଇ, ବେଦର କ'ଣ? ବେଦର ତ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା, ଏଇସବୁ ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କାର, ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମନେ ରଖ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା
ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଇଏ ତ କାୟସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସିଏ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ କାୟସ୍ଥ। ତମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସିଏ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ ନନ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ସମାଜର ନିପୀଡ଼ିତ ବର୍ଗ, ସେମାନେ ଥିଲେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେ, ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣରେ କହନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଣ୍ଡ ଇଭି ରାମସ୍ୱାମୀ ନାଇକର। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଟି, ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଲେ। ତମେ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ତମର ଜୀବିକା ନେଇକି। ଯିଏ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନଥିଲା, ସିଏ ପୂଜାପାଠ କରୁଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା, ସିଏ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛି ସେ ବୈଶ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ହେଲା, ସେଇ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟ ଜାତିରୁ ଅନେକ ଉପଜାତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ହେଲେ ଅନଟଚେବଲ୍, ଅଛୁଆଁ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଏମାନେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦଳିତ ବର୍ଗ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ କେବଳ ସେବା କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବା ଦଳିତ ଗ୍ରୁପ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ, ସମାଜ ବାହାରେ ରହିଲେ, ଆମେ କହିବା ଅଛୁଆଁ ଜାତି, ଇଏ ଜାତି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କରିବାକୁ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ 1827ରୁ 1890 ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ର ମାଳି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପୁନାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ବାପା ଗୋଟେ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଳି ଥିଲେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର, ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୁଁ ସମାଜରେ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କେତେ ନ୍ୟୁନ, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ, କ'ଣ କଲେ ନା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖାଲି ତ ସେମାନଙ୍କ ନୁହଁ, ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ନାରୀ। ସେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ହଉ ତ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ହଉ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ, ଯଦିଓ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1875ରେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ମନେ ରଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରୁ ତ ସେମାନେ ତ ମାନେ ଅଛୁଆଁମାନେ ତ କୂଅରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୂଅ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପଚା ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବେ, ଇଏ କୂଅ ଖୋଳେଇ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ, ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତମର
स्वामी दयानंद सरस्वती तांकर बाणी प्रचार करने को लगे एवं राजा राम मोहन राय तांकर जो आदर्श चिंताधारा को से ब्राह्म समाज माध्यम सब गोटे अनुष्ठान दरकार तुम गोटे कौन व्यक्ति विशेष भाव में तो जहाँ कहला विशेष लोक पहुँची पार नहीं गोटे अनुष्ठान तुम सांगे कहीं रे जमी विवेकानंद प्रचार कले जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस तांकर बाणी आदर्श चिंताधारा को एमती सी साहाय्य नेले सत्यशोधक समाज तेणु तांकर जो अनुष्ठान था सत्यशोधक समाज से सत्यशोधक समाज माध्यम से वर्तमान पहुँचा चाहिए कौटी ना समाज निम्न वर्ग मानक पाखक धारणा देले सचेतन कराइले निज स्थिति प्रति तुम सचेतन हुआ तुम वर्तमान जो सामाजिक स्थिति अच्छी तुम मैंने समाज में वर्तमान गोटे अवहेलित दलित निष्पेषित अस्पृश्यित वर्ग तुमको वर्तमान निजक सचेतन ही निजर अधिकार को तुमको छड़ेवा हम तेणु वर्तमान आरंभ है सत्य यहाँ कौटी वेस्टर्न इंडिया कर्णाटक ये सॉरी महाराष्ट्र है तुम वेस्टर्न इंडिया रे तेणु पश्चिम भारत महाराष्ट्र पुणे आरंभ है ज्योतिराव फुलेकर सत्य संबोधक समाज एवं उपयुक्त स्वामी उपयुक्त स्त्री हेले सावित्रीबाई फुले वर्तमान भी ना वोमेन्स कॉलेज अच्छी पुणे हु ना became the pioneer of women education जे नारी माने वर्तमान घर चारि कांथ छाड़ी से माने घर चारि कांथ छाड़ी से माने केमिति बाहर को आसीबे बाहर को आसी शिक्षार आलोक रे आलोकित हेबे शिक्षार मंत्र रे अभिमंत्रित हेले ताहाले सिना आधुनिकता स्पर्श करिवो निजर सामाजिक स्थितावस्था रे उन्नति आसीबो तापर आसीबा कोने एगुडा थिला ऊनविंश शताब्दी रे 1875 सत्यशोधक समाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी विंश शताब्दी आरंभ रे आमे माने देखुछु कोन ना नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट्स ये जो नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट्स दक्षिण भारत आरंभ है नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट्स से जो नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट्स आरंभ है नाटा है जो कहूची अब्राह्मण माने नेतृत्व नेले एवं दाक्षिणात्य रे कौन है जो अब्राह्मण माने नेतृत्व नेले सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आत्मसम्मान आंदोलन ये तुमको गोटे कथा कहवाक चाहे दाक्षिण आमर जमी उत्तर गुप्त युग कथा पढ़ी एनसीएंट इंडिया रे प्राचीन भारत रे जो गुप्त युगटा आम पढ़ुचु सेटा गुप्त युगटा सारा भारत रे नुह उत्तर भारत रे गुप्त युगर प्राधान्यटा थिला दक्षिण भारत रे आम गोटे युग एनसीएंट टाइम रे थिला गुप्त युग आरंभ संगम युग तांकर जो संगम साहित्य अच्छी शिलपदिकारम मणिमेखलाई एगुड़ा सब तांकर सेटा सब गोटे भारी सुवर्ण युग एवं सेठी जो तांकर जो तमिल क्लासिक्स तमिल भाषा गोटे पुराणा भाषा एवं तांकर जो शाश्वत ग्रंथ सब संगम साहित्यर सेगुड़ा को से माने पढ़ी जमती आमर वेद को आम कहूँ गोटे शाश्वत ग्रंथ तापर उपनिषद आसूची आमर अन्य पुराण आसूची तेणु से माने वर्तमान चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एवं से को माने नहीं से जो माने नेले कौन ना जस्टिस पार्टी गोटे से माने कले जे आमर दरकार जस्टिस न्याय न्याय आम गोटे अनुष्ठान कर न्याय दरकार आम सामाजिक अन्याय एमती भाव वितस्पृह हो गलुणी टी.एन. नायर पी त्यागराजा चेट्टी एन नाते गालियर ए माने सब नेतृत्व नेले एवं एमाने नहीं कौन कले ना अब्राह्मण मानकर दायित्व एवं ये बेंगल रे गोटे हुए नमशूद्र जो चंडाल माने आहुरी माने रहिबा को देबेनी गाँ बाहर से माने रहिबे चंडाल तुमर नाही कोर्स रे नमशूद्र मूवमेंट छाड़ वर्तमान आम आसिला जस्टिस पार्टी और नॉन ब्राह्मीण माने से वर्तमान आसिले कौन जे नेतृत्व नेले एवं तांकर काम थिला जे लोक मानक भितरे सचेतनता आनिबा एई परिप्रेक्षी रे ई.भी. रामस्वामी नायकर जहाँ को पॉपुलरली साधारण भाव रे कहा जाए कौन कहा जाए पेरियर तांकर समय काल थिला 1879 ରୁ 1973 ए जो
जस्टिस पार्टी तापरे जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आरंभ होइथिला आत्मसम्मान पाई आमे आंदोलन करूछु सीए नेले तार नेतृत्व एवं सित्र प्रथम कथा थिला जो मनु जो लिखिथिले मनुस्मृति सेइथरे जो अछि जाति प्रथा आग से मनुस्मृति को पढ़ेइले ताकू कौन कले कि यही बहिटा जाति प्रथा सृष्टि रे गोटे प्रधान मूलदंड भाव में काम को आग पड़ेगा माने प्रतीक पड़ेले जे आमे ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करूछु ही अटैक द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स ब्राह्मण मानन को आमे मानिबू नाही कोन कि से माने अरे से माने कोन कि आमे भी सब मनुष्य समान से माने जे पढ़ी पाले आमे भी पढ़ी कि करू ब्राह्मण जाति द्वारा जन्म द्वारा नियंत्रित हुए नहीं कर्म द्वारा नियंत्रित हुए स women subordination এই जो नारी माने अछंती ताकू जो तमाने सब बेले जे दबेई की रखुछ ना आमे ता भितरे मध्य स्वर उत्तोलन करिबू तापर हैला आउ जो एटा दलित गोष्ठी समाज रे रही जंती जे माने सब बेले दली की रो ताकू सप्रेस्ड क्लास इन द सोसाइटी द अनटचेबल्स the lower of the lowest class in the lowest of the lower class in the society सेही मानक पाई आमे वर्तमान स्वर उत्तोलन करिबु तेनु ए जो सेल्फ रेस्पेक्ट वी वांट टू गिव देम द रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग आमे गोटे तांको मनुष्य से माने मनुष्य परी मर्यादा से माने करत मनुष्य ठीक किंतु शारीरिक आकृति रे से माने मनुष्य किंतु व्यवहार पाउछंती पशु ठारू अधम से माने जेहेतु पशु ठारू अधम व्यवहार पाउछंती तन समय आसीची से माने को कोन करेबा से माने पर निजस्व स्थिति निजस्व मर्यादा रे से माने जेमिति समाज रे मुंड टेकी चली परिबे तेणु वर्तमान आम मैंने कौन देखुचु ना सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो ई रामस्वामी नायकर पेरियड्स को अधीन वर्तमान जस्टिस पार्टी आगे नहीं चलला तुम कौन ना सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट खाली तमिलनाडु रे नुह इट आल्सो स्प्रेड इट्स हेड टू आंध्र इट आल्सो स्प्रेड इट्स हेड टू कर्नाटक रे गोटे एसोसिएशन हैला तमकर कोन द लिंगायत्स तंकर लिंगायत्स जो भोकालिंगा नॉन ब्राह्मण जो माने से माने सब थिले से माने कले कोन द लिंगायत एजुकेशनल फंड एसोसिएशन माने आगो हम भितर शिक्षा दरकार तेणु तमे माने आगो पाठ पढ़ तमे एथर भी देखिछ हम मान के भितर जो पंडा संप्रदाय अछंती ताका भितर एथर गोटे पिला से पाइछि केमिति मेडिकल भी पाइछि ता माने शिक्षार आलोक रे आलोकित हेले तापरे जाइना तमे वर्तमान जो आधुनिक परिवेश आधुनिक परिस्थिति सहित निजे परिचित हबो एवं निजे खाप खुआई चलिले तमे तमर जो अछंती जो गोष्ठी से ज्ञानालोक दे पारिबो से सचेतन हेबे से जो मध्ययुगीय रक्षणशीलता जो कुशिक्षा अशिक्षार दौड़ी बा बंधन को कटेई से माने आगे आसबे आधुनिकतार मंत्र रे अभिमंत्रित हबाको तेणु आमे वर्तमान देखुछु कोन कर्नाटक रे मध्य आमे माने देखुछु आसीगला कोन द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट तेणु वर्तमान हमर कहबा कथा जे एफेक्ट्स ऑफ 1857 आम आरंभ करथिले तापर ठारू कॉलोनियलिज्म रा एफेक्ट आमे देखिले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आउरी गोटे तुमको कहनी जे फेमिन से समय बहुत हेतिला सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रे जोथि पय कि आर्थिक दुरावस्था आहुरी खराब हेतिला दुर्गति बेसी भाव रे वृद्धि पाइतिला एवं तापर आमे माने कोन देखुछु ना तापर मैंने देखुची जो आर्थिक दुरावस्था दुर्गति से तो जहाँ तुम पाइला तुम 19th सेंचुरी बेंगल रे आमे कहूँ जो रिनासा यूरोप आरंभ है बेंगल रे प्रथम आरंभ है द रिनासा इंडियन रिनासा तापर परे ताको आहुरी अभिवृद्धि घटिला तुम दयानंद सरस्वती रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज द्वारा तापरे जो अब्राह्मण माने
The untouchables money, the non-Brahmins in the society, they now came forward to raise their status, their social standing, the social dignity. And in the West, in Maharashtra, the leadership was provided by Jyotirao Phule, and his organization was Satyasodhak Samaj. So this Satyasodhak Samaj, it now took a leading role in propagating the ideals of the non-Brahmins. And so far as South India is concerned, if we look at the South India, the very name of the movement is self-respect movement, a movement to establish self-respect movement and the formation of the Justice Party. Justice Party ର formation ହେଲା E.V. Ramaswamy Naikar, popularly known as Perrier. He now came forward to took the leadership, and in Karnataka, as I told you, the Lingayats, the Bhogalingas, they now came forward. So in Andhra, in Tamil Nadu, in Karnataka, and in Maharashtra, the non-Brahmin movements in 19th century and in the early part of the 20th century, they now took a long step forward. So the point of my discussion in today's class, it centered around your first three units, the effects of imperialism, imperialism, socio-religious reform movements in 19th century India, and then was the non-Brahmin